وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى
نحظى بكل سؤل. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة
أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. So now, the formula for success, very simple. A, what is A? Abu. A, no, if you want to achieve things, you must have an aim, clear aim. Those people who achieve things, they have a very clear aim. Do you have that clear aim? If you don't have, you will never become successful. Or too many aims. What makes people doesn't achieve too many aims? Okay, that's a A. B, no point you have aim, you must believe in the aim. A lot of people have aim. Can you be a millionaire? Can. 3 days, go to the workshop, pay $4,000, $5,000. No. Oh, can. After that, go coffee shop. Sit down with your friends. Can or cannot? I also don't know. No believe. No, you must believe in your aim. Very important. You know, when I don't know how I'm going to make it, but the intention, the belief is so strong, I have to make it happen. And that's one of the things how our brain helped me to get whatever I want. You know, and that's C. What is C? Courage. Courage to fail, courage to make mistake, courage to be different, courage to let people say you are stupid, courage let people laugh at you, it's okay. Let them laugh first. So many people who laugh at me now, and not now lah. Now they laugh, I still okay because they pay me. Those days, those people laugh at me, today, they very malu, you know, they very shy to see me, you know. Sometimes they no money, I quiet I give, you know. Because I know they're very struggle, all good friends, no. You understand? So courage to be different. Business, courage to be different. Everybody walk like that, After this, you walk out, you walk like that. Different. Then only people watch you. Wow, this guy different. So C. And D, what is D? Do it until you get it. Do it until you get it. But when you do it, don't just blindly do the same thing again and again. If you do one thing, doesn't happen, it's okay. You maybe change the people that you work with, change the business you might be in, change the customer that you are targeting, or maybe change the way that you do business. You know, things like that. But you keep on doing until you get it. That's a formula that I use in my life. You boleh cut macam laju-laju sikit kan? Boleh buat kan? Boleh. Hi, I'm Abang Abu, and together with me is Mr. Tahir and also Rafi. All of us come together for one purpose in UBAFC. What is UBAFC? Unique Business Application. FC means Fun Coaching. Well, I just want to share with you
why basically we have started this journey. And starting my business long time ago, I still remember how I struggled through, you know. And one of the things that I have like noticed that what lacking in the community especially is like to coach, you know, like how to bring your business step by step to achieve what you want. And going to many seminars, going to many workshops, and what I realized is like always lacking of the proper coaching. And this is when I realized that I have to start something to the community with these two gentlemen with me, doing a proper coaching. And in business, what I realized, three main important things. One is your mindset, how to have a solid business mindset that can go through whatever challenges that you face and still make it in, you know, make it big. And secondly, what I think, and in fact what I noticed very important in business, is all about finance. How you manage your finance. If you want your company to float and to remain, to be steady for a long time, then your finance is what you need to take care. The one important element is all about marketing. And these are the three things that I believe is so important in any business that you want to start or you are in. So to help this, we, Rafi and Coach Tahir and myself, come together, we develop one thing called UBAFC, Unique Business Application Fund Coaching, where we are going to guide you, we're going to mentor you, we're going to coach you in these three important elements to make your business, to create the results that you want. So join us in the next UBAFC team coaching. We only select 11 people in each group, so don't be late. Just register at the link below. You can call the number to get a free one-to-one coaching with our coaches. See you soon. Boleh cut macam laju-laju sikit kan? Boleh buat kan? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, selamat malam dan apa khabar semua? Hari ini Abang Abu bersiaran pada waktu malam. Alright, malam ni insyaAllah kita nak berkongsi sikit, bercerita mengenai beberapa perkara dan terima kasih kerana ada kat sini insyaAllah. Alright, dah makan, dah dinner pastinya semua dah dinner insyaAllah. Siapa yang ada kat sini boleh say hi kepada Abang Abu. Just kita ada siapa sini? Kita ada Shalini, kita ada Jufri, kita ada Firuz Rahim, kita ada Lukman Hakim, Rafa Ina. Alright, semua Yusniza juga ada kat sini. Apa khabar semua? Bagaimana? Dah have your dinner? Alright, kalau sudah have a dinner, Alhamdulillah. Kita sekejap lagi kita akan mula. Hari ni santai-santai sembang-sembang pasal wang. Sembang santai pasal wang oleh Mekanik Wang insyaAllah hari ni. Jadi siapa yang ada dekat sini, boleh tak macam komen sikit? Kita nak just like tengok siapa yang ada. Boleh dengar tak clear apa yang Abang Abu cakap ni? Boleh dengar ke? Kalau boleh dengar, then it's like going to be very good. InsyaAllah seperti biasa, saya selalu pagi saya buat, malam sebab 3 hari kita ni, malam kita ada extension class untuk mulakan challenge. Jadi it's like macam self-study punya segment. Jadi kami ada free sikit. Sebab tu Abang Abu hari ni ambil kesempatan untuk nak like just bercerita sikit mengenai kekayaan ni, kenapa orang macam sikit sangat yang sebenarnya jadi kaya. Walaupun kita tengok seminar sajalah, orang pergi beribu-ribu orang, tapi yang kaya berapa orang je. Kenapa benda tu jadi kan? Kadang-kadang yang bayar pun mahal, kita pergi bayar mahal nak belajar kan, tapi end of the day kenapa sikit sangat, percentage dia sikit sangat. Kalau 100 orang, mungkin satu je yang actually like capai something sort of kekayaan. Kenapa benda ni berlaku? Kenapa sikit sangat Padahal kalau orang tu boleh, mestilah semua patutnya jadi kaya. Jadi kenapa? Apa masalahnya? Itu yang kita nak bincangkan. Jadi kalau anda pun ada soalan ke, kalau nak just like komen-komen, nak tanya-tanya pun boleh. Malam ni kita santai-santai saja. Dan anda juga boleh tanya apa pun soalan pada Abang Abu. Dan topik hari ni 3 sebab kenapa sikit sangat orang kaya. Itu yang kita nak cerita. Sikit sangat orang jadi kaya. Apa cerita dia? Kenapa? What is the matter? What is the problem yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan kita juga pernah melihat kan,
orang yang bergaji tinggi, yang like berposisi ataupun position dia tinggi dalam diorang punya kerjaya, mereka ni macam tak kaya pula. Mereka ni macam susah. Malahan mereka terpaksa macam bankrupt dan sebagainya. Kerja gaji yang tinggi, kita tengok gaji tinggi tapi mereka struggle. Tapi kadang-kadang kita tengok juga orang tu kerja biasa je, kerja macam kita bukan nak merendahkan tapi kerja-kerja macam simple, kerja macam pak postman, dia kerja postman, dia hantar surat, tapi diorang ada passive income, dia ada rumah, dia orang ada macam beberapa biji rumah dan sebagainya. Macam mana benda tu boleh jadi, kan? Jadi kita pun macam pening juga kan. Macam mana orang yang gaji tinggi, belajar tinggi, sampai PhD apa, master pun banyak. Tapi end of the day dia struggle financially. Tapi orang yang tak ada belajar, dia tak belajar tinggi. Maksudnya belajar sikit-sikit. Tapi dia boleh pula. Kenapa? Apa sebabnya? Jadi kita nak macam sembang-sembang dan kita nak macam just like berinteraksi sikit dengan anda untuk bagi saya punya own thought. Ini tak ada kena-mengena dengan sesiapa yang hidup ataupun mati. Tapi ini adalah thought saya sendiri. Saya berfikir dan saya cakap, right? Bagi anda yang mungkin boleh ambil ini sebagai satu panduan, dipersilakan. Bagi yang mungkin rasa benda ni membazir, dan tak apa, kita just kenal-kenal sajalah, insyaAllah, right? Okay, kenapa benda tu berlaku? Sebenarnya dia satu benda yang lebih kompleks tau daripada apa yang cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang hebat-hebat ni ajar. Ramai guru-guru hebat yang ajar macam-macam tu, tapi sebenarnya kenapa orang tak kaya-kaya ni disebabkan beberapa perkara yang hari ini kita nak bincangkan sama-sama, dan ambil ni sebagai satu course, satu kursus, satu sesi bersama dengan Abang Bu, kerana anda juga boleh belajar sesuatu daripada benda ni, alright? Okay, dan ramai juga yang tertipu dengan pelbagai janji manis dan juga hope yang diberikan kepada ramai orang. Jadi mereka ni tak realiti, mereka ni dalam angan-angan kan. Kadang-kadang dia berangan, pergi belajar dia berangan sebab dia dengar cerita angan-angan kan, awak boleh jadi macam ni, awak boleh jadi macam ni, awak boleh jadi macam ni. Jadi kita pun dalam keadaan angan, kita lupa realiti sebenar, realiti kehidupan kita lupa kerana kita dimomokkan dengan pelbagai kejayaan-kejayaan yang tak ada pun, dia dalam angan-angan saja. Itu salah satu sebab tau kenapa ramai orang yang tertipu dengan pelbagai financial guru yang mengajar dengan ada something agenda dekat belakang. Itu satu jugalah. Jadi untuk bagi anda yang mungkin ada bersama dengan Abang Bu hari ini, saya nak bagi tahu dia tak ada magic system. Dia tak ada magic wealth system ataupun program yang magic. Kau masuk program tu, kau terus boleh jadi kaya. Sebab orang tu kaya, orang ni kaya, dia cerita macam-macam yang kaya-kaya ni semua. So dengar je perkataan kaya, awak berhati-hati. Ini semua hype, right? Ini semua adalah marketing hype. Apa tu marketing hype? Marketing hype ni adalah dia akan hypekan banyak benda untuk dia mencengkam emosi kita yang selalunya memang bercita-cita nak kaya, bercita-cita nak hidup senang, bercita-cita nak macam mewah. Itu semua cita-cita yang memang ada dalam setiap individu. Melainkan Allah dah bagi satu perasaan cukup pada awak, mungkin masa tu lah awak tak ada. Tapi kebiasaannya semua orang akan ada perasaan ni. Dan perasaan inilah yang sebenarnya diambil sebagai satu marketing punya elemen untuk dia hentam dekat situ. Jadi bila kita tengok je, kereta besar, wow, aku nak macam ni. Oh, duit banyak, aku nak macam ni. Aku pun macam tak buat apa-apa, aku nak macam ni. Jadi kita pun akan memasuki perangkap yang pertama di mana kita akan dimomokkan dan diberikan pelbagai harapan-harapan palsu yang akhirnya menjadikan ramai orang yang kecewa. Sebab bukan itu sebenarnya yang menyebabkan orang tu kaya. Sebab tu saya hari nak cerita tiga perkara yang sebenarnya awak kena faham. Apa yang menyebabkan seseorang tu boleh mencapai satu kejayaan kewangan. Kenapa sikit sangat? Itulah yang kita nak cerita kejap lagi. Alright, okay. So bagi saya dia tak ada satu magic. Tak ada. Oh, pergi kelas ni memang berjaya. Tak ada. Pergi kelas ni berjaya. Oh, masuk coaching ni berjaya. Oh, bayar berpuluh ribu macam ni kita berjaya. Semua ni adalah benda yang sebenarnya tak ada. Alright, dia tidak berlaku sebagai satu benda yang kita kita harapkan. Tak ada. So itu semua adalah overhype, alright? Semua klaim-klaim yang sebenarnya palsu belaka, right? Awak boleh check sebab benda tu memang palsu, right? Now, okay, jadi sebenarnya
kejayaan kewangan adalah satu proses. Satu proses yang sebenarnya perlukan kejujuran, realiti dan juga praktikal. Dia macam satu lomba lari tau, lomba lari Katakan kita lomba lari, lomba pagar punya lomba lari kan. So dia sebenarnya satu series of awak kena melonjak daripada satu tempat kan, tanpa jatuh kan. Alright, so sama juga bila kita nak membina satu kekayaan, sama adalah daripada bisnes kita ke ataupun apa pun, then awak kena ada satu proses kan, proses yang jujur. Awak kena tahu di mana saya sekarang, apa pendapatan saya sekarang, macam mana saya nak capai benda yang diorang cakap tu semua. Kita kena ada benda-benda tu. Jadi inilah yang sebenarnya ramai orang yang tidak actually like understand. Dia rasa dia pergi satu tempat dia akan berjaya. Sebab dimomokkan macam tu. Kan, sebab tu ada yang kerugian duit yang banyak. Sedih saya dengar juga kan, nak buat macam mana. Kan, kan ini bukan kesilapan orang yang buat tu. Orang yang buat tu dia buat benda betul. Kan, pada dia betul lah aku yang nak ajar. Kau nak datang. Ni cara aku marketing. Kan, kau tengok ni. Tapi tak tahulah benda tu betul tak betul. Itu terpulang pada kita sendiri yang membuat keputusan. Alright. Jadi kita tidak ada hak untuk nak menyalahkan. Sebaliknya kita mengambil tanggungjawab kesilapan kita. Alright. Jadi inilah yang sebenarnya berlaku kerana ramai orang yang mengharapkan magic. Aku pergi sini, aku boleh berjaya. Aku pergi sini, aku akan berjaya. Aku masuk ni, aku akan berjaya. Ini semua adalah benda-benda yang sebenarnya tak ada. Dalam realiti, untuk mencapai satu kekayaan yang biasanya dia adalah satu proses dan juga kejujuran di mana kejujuran kita proses yang praktikal. Dia tak ada teori-teori angan-angan, duduk berangan lepas tu boleh jadi. Semua adalah satu benda yang bukan sebenarnya cara dia, right? Jadi, apa sebenarnya 3 halangan yang menyebabkan ramai orang yang sebenarnya tidak capai benda orang? Ini halangan, 3 benda ni. Alright, 3 benda ni lah menjadi satu punca kenapa ramai orang dalam satu situasi yang sangat-sangat tak betul. Jadi, saya nak tulis kat sini supaya awak boleh get this. The first one, saya panggil dia CPE kan, CPA, alright? Okey, ini adalah yang pertama sekali. Sekejap lagi awak tengok ni. Inilah yang sebenarnya yang pertama yang tak ada pada ramai orang, iaitu apa dia? Komitmen. Clear? Ini adalah halangan pertama. Kan? Halangan pertama. Dan inilah punca pertama kenapa sikit sangat orang capai kekayaan. Kenapa sikit sangat orang capai kekayaan? Yang pergi beribu-ribu orang, babe. Yang berjaya ni 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang. Kan? Kenapa? Satu adalah disebabkan komitmen. Orang yang capai yang benda nak, dia ni orang yang ada komitmen. Dia prioritize. Dia tahu kan apa yang sebenarnya dia perlu buat. Dia komit pada benda-benda yang perlu dilakukan. Dia bukan hanya pergi untuk dia dengar, dia tahu dan lepas tu habis macam tu. Tak. Dia pergi sebab dia komit. Komit ni apa? Bila kita memulakan sesuatu, kita berserah sepenuhnya kepada Allah dan kita mula buat. Kan? Kita berserah dan kita buat tanpa ada, kata orang tu, give up. Tak ada give up. Komitmen sampai dia dapat. Kan? Itu yang sebenarnya menjadikan orang tu kaya. Orang tu berjaya dalam apa pun bidang yang dia buat sebab komitmen dia. Jadi check kita ni. Kita ni yang tak berjaya-jaya ni. Kenapa? Sebab kita tak ada komitmen. Komitmen kita ni macam alah sekejap je. Satu hari awak pergi dengar awak komit gila-gila. Tapi lepas tu tak ada. Sebab apa? Komitmen tak ada. Jadi this is what you need to like first understand. Nak capai kekayaan, nak capai kejayaan, bukan awak pergi dapatkan magic punya program. Tak ada magic program. Alright, tak ada. Kenapa ada orang yang tak pergi program, tak ada coaching, tak ada apa, dia jadi tycoon, dia jadi kaya raya, dia jadi luar biasa. Kenapa? Dia tak pergi pun coaching, dia tak pergi pun mana-mana program. Tak pergi. Tapi dia boleh berjaya. Kerana apa? Kerana komitmen dia. Komitmen yang tak berbelah bagi. Komitmen yang dia letak sampai dia capai benda tu. Right? Inilah yang perlu kita tengok. Ada tak benda ni dalam diri kita? Kalau tak ada, we need to like instill benda ni. Macam mana? Dengan ada group-group support. Dengan ada coaches yang boleh bantu. Yang actually like berada satu group. Like you kena create that commitment. Supaya tak buat awak kena denda contohnya. Kan? Ini semua menjadikan kita commit.
komit. Bukan datang-datang bersemangat pun tak buat apa-apa, right? Jadi ini adalah hurdle yang sebenarnya menjadikan ramai orang yang tidak berjaya, ataupun kenapa sikit sangat, sebab sikit sangat yang komit. Kan, yang nak ni semua nak. Siapa yang sebenarnya tak nak jadi kaya kan? Semua nak jadi kaya. Kalau tanya, semua yang dalam seminar tu semua memang nak kaya. Tapi kenapa sikit sangat yang kaya? Sebab yang cakap nak ni dia tak ada komitmen. Dia nak je, dia tak komit. Nak dengan komit lain. Right? Nak ni kita nak je. Mungkin kita dapat atau tak dapat. Tapi kalau komit, maksudnya kita akan dapatkan benda tu. That is commitment. Jadi perhatikan sama ada kita ni ada komitmen ke tak dalam segala benda yang kita buat. Alright? That's the first benda yang selalunya missing dalam perjalanan mencapai kekayaan bagi ramai orang. Right? Saya sendiri buat macam-macam kelas. Dan saya tengok kenapa ramai yang gagal, kenapa dia tak ada komitmen. Kan datang kelas daftar bayar, lepas tu tak buat kerja, tak datang kelas, macam-macam alasan. Semua ni adalah satu benda yang akan menyebabkan awak tak akan capai benda awak. Tak kisah awak pergi mana pun. Kalau inilah cara dia, tak ada komitmen, that means you will never achieve things. So ni adalah benda yang pertama bila kita tengok orang-orang berjaya. Inilah benda yang ada pada diorang. Diorang commit pada purpose, commit pada apa-apa action, commit pada goal yang diorang tetapkan. Jadi that is the first one. Right? Daripada 3 benda yang saya nak just share dengan awak supaya awak tahu ini adalah magic dia. Magic dia bukan pergi seminar, kita pergi sana, kita bayar mahal, konon-konon aku boleh berjaya. Jangan harap, alright? Tak akan dapat kejayaan dengan cara macam tu. Awak bayar mahal ke, murah ke, tak ada bayar ke, awak tak pergi ke, tapi kalau ada benda-benda yang saya cakap ni, insya-Allah awak boleh capai juga kejayaan kewangan. Jadi that's the first one, the commitment. Betul? Okay. Kedua, kenapa juga saya tengok kenapa ramai orang ni tak capai ataupun sikit sangat yang actually capai kekayaan ni, sebab mereka ni mempunyai plan. Alright, plan dia bukan main plan gitu tau. Plan dengan proven punya principle. Dia bukan main plan tanpa kita macam ada satu macam proven. Tak. Dia plan yang dah proven, yang actually work. Alright, dia dah ada hasil dia, dah ada kajian dia, dah nampak melihat kejayaan-kejayaan dicapai dengan menggunakan the proven principle. Alright, dan biasanya dalam kewangan dia lain sikit. Dalam kewangan bukan satu kaedah akan menentukan kejayaan awak. Ini masalahnya. Ramai orang yang pergi nak capai kejayaan kewangan, dia ingat inilah cara dia untuk dia capai kekayaan. Kan? Contohnya dia cakap orang ni, okey awak datang melabur dalam hartanah awak jadi kaya. Kita pun pergi tengok-tengok, kenapa tak kaya pula? Ada orang cakap, jom masuk saham, belajar saham awak akan jadi kaya. Tengok, kayapnya banyak. Yang ramai kayap. Kenapa? Sebab dia ada plan, tapi plan tu bukan a proven principle satu. Lagi satu adalah, setiap plan ni mesti unik pada diri awak. Alright, unik pada diri awak. Plan yang unik pada diri awak. Bukan plan yang diberi yang tak ada uniqueness dengan diri awak. Maksudnya dia tak fit skill awak. Awak nak capai juta dengan saham, awak ni tak gerti pun pasal saham. Awak nak jadi juta konon-konon dengan hartanah, awak tak tahu apa benda pun hartanah. Duit simpanan pun tak ada. Kan hutang keliling pinjang bulan-bulan cukup, tak ada duit nak bayar apa-apa. Kan nampak? So ramai orang yang tertipu sebenarnya sebab untuk mencapai kekayaan kewangan dia mesti fit to your skill, your resources yang ada, awak punya interest dalam bab tu. Ini perlu ada. Sebab tu sikit sangat orang yang capai kekayaan, sebab sikit sangat orang yang ada skill dalam benda yang dia buat. Kalau dia tak ada pun dia akan belajar dapatkan skill tu. Dia tidak mempunyai resources. Nak main saham macam trader tapi duit hutang, resources tak ada. Tak ada duit. Kan macam mana? Kan? Jadi benda-benda ni yang sebenarnya mereka tak buat planning. Dia tak ada plan. First aku kena plan, aku kena ada simpanan dulu ni. Jadi apa yang aku boleh buat untuk aku dapatkan simpanan? Okey, lepas tu aku nak masuk benda ni. Plan tu tak ada. Kan, plan tu tak ada. Sebab tak ada plan lah yang menyebabkan ramai orang yang tidak capai apa yang sepatutnya mereka capai. Jadi awak tengok, awak ada plan tak? Okey, kalau ada plan, plan tu fit tak dengan awak? Kau tengok fit tak? Does this plan fit your skill? Does this fill your resources yang ada? Does this fill your interest yang ada? Awak kena check. Sebab orang yang capai dia punya kejayaan kewangan dia disebabkan dia ada plan yang memang unik pada diri dia, mengambil kira skill dia, mengambil kira resources yang dia ada, mengambil kira dia punya interest. Betul tak? Dan dia baru benda tu akan jadi. Kalau tak, dia hanya sia-sia saja.
Serius. Awak boleh lakar plan yang luar biasa. Cakap dengan percentage dia. Kalau kita masuk ni, kita invest kat sini, kita akan capai dan kita boleh jadi jutawan. Whatever ni semua adalah angan-angan. Plan yang tak ada proof. Alright, bila kita nak buat plan, kena ada proven punya method bersama benda tu fit tak dengan skill kita, fit tak dengan resources kita, fit tak dengan interest kita. Bila tak ada benda ni, it's just like macam angan-angan, babe. Sebab tu ramai orang yang kita pergi ni, kita berangan saja. Kita tak ada plan, kita tak ada komitmen, kita berangan je. Kita pergi, kita berangan, dengar cerita orang tu, kita pun semangat sekejap, lepas tu semangat dia macam luar biasa, macam satu dunia ni kita boleh buat. Lepas tu balik kau tidur dan kau lupa semua benda. Besok dah masuk balik. Benda sebab apa? Kita tak ada satu plan yang bersesuaian dengan diri kita, dengan skill kita. Kita ada, dia bagi tahu plan macam ni, kita boleh buat macam ni, kita buat trading. Kita buat trading, kita dapat macam ni, kita hello, itu plan yang tak kena dengan skill awak. Awak tak ada skill pun nak buat macam tu. Awak tak ada resources, tak ada duit pun nak melabur dalam benda tu. Kan awak tak ada minat pun. Tak ada minat pun nak buat benda ni, macam mana? Kan? Jadi ini adalah sebab kedua. Jadi yang pertama tadi adalah plan. Kedua adalah, yang pertama adalah komitmen. Yang kedua saya nak tulis kat sini. Alright, yang kedua adalah dia punya apa yang kita panggil dia plan. Alright, plan So tapi plan yang macam mana? Plan that suits. Suits your skill. Betul tak? Your skills. Alright, saya tulis kat sini ni. Resources. Okay, and also like your interest. Kan? Mesti ada benda ni. Kalau tak, it's just like wasting your time, babe. Right, sebab tu ramai orang tak berjaya. Sebab apa? Dia tak ada plan yang suit dia skill. Kan tak kena. Plan dia, okay, kita masuk ni kita dapat 15% return. Setiap bulan kita buat macam ni. Hello, does that suits your skill? You ada skill benda tu. Jadi, this is second thing you need to like look into. Alright? Tengok plan. Plan yang lebih sesuai, lebih praktikal, lebih kena dengan diri kita. Itu sangat penting. Alright? So, ini yang kedua yang saya nak just highlightkan kat sini. Betul lah? So far nampak tak? Kan? Mungkin sebab ramai orang macam saya kat sini saya nak bagi tahu dia tak ada secret, babe. Tak ada secret. You want to achieve benda yang awak nak capai, dia mesti melalui proses dia. Awak kena tahu kebenaran dia, jujur dengan diri awak sendiri, di mana awak sekarang, mampu ke awak buat benda tu? Ada masa ke? Tak ada. Jangan ikut angan-angan, jangan tertipu dengan segala hype yang dilakukan di luar sana. Sebab tu bila orang hype ni, kita akan terpusu-pusu. Awak tengok macam mana orang terpusu-pusu bila dia dengar saja kita boleh jadi ini, kita boleh jadi ini, kita boleh jadi ini. Semua kalau pergi dengar cerita tu angan-angan belaka. Semua angan-angan belaka, tak ada realiti langsung. Dia cerita, orang tu cerita dia punya angan-angan dan mungkin dia punya benda yang dia buat, tapi yang dengar ni semua angan-angan lah. Satu hari aku pun menjadi macam ni, satu hari aku. Angan-angan yang tak ada reality check. Angan-angan yang hanya tinggal angan-angan. So kita tak nak dalam macam tu. So plan based on your principles that actually work. It must be uniquely designed. Plan tu mesti design unik untuk awak. Dia tak ada satu size fit semua orang. Tak ada. Dalam kewangan lain. Tak maaf. Dia bukan macam buat FB ad ke, buat whatever yang, ataupun buat website ke, yang memang sama je. Dia punya formula tu sama. Tapi dalam kewangan, tak. Kewangan dia ikut awak. Kan? Awak punya keadaan. Clear tak? Awak punya keadaan, awak punya resources, awak punya benda-benda ni. Jadi itu yang saya cuba tekankan kat sini. Jadi ini adalah sebab kedua kenapa ada orang yang ataupun sikit sangat orang yang capai kekayaan. Itu yang kedua, right? So komitmen tadi, komitmen ni saya tak boleh nak ajar macam mana. Komitmen must come from you. Kalau itu tak ada, awak pergi macam mana punya seminar ke, coach yang terhandal, terkaya, terpopular, terdahsyatnya di dunia pun tak boleh bantu awak kalau tak ada komitmen terhadap diri awak sendiri, tak ada komitmen pada matlamat awak. Kalau tak ada komitmen, then no point. It's just like waste of time, alright? Waste of money, waste of time, waste of energy kalau awak tak ada komitmen. Alright? So that's one. Secondly, saya cakap tadi plan. Based on the plan. Plan yang proven. Maksudnya plan ni mestilah dah proven. Principle dia works. Okay, it's work. Okay, kalau works, it's not still good enough. Dia memang work, tapi does that fit my skill, my resources, my interest? Does that fit? If doesn't fit,
no whatever how proven, mungkin benda ni dah create macam-macam orang lah kan, jutawan, tapi kalau it doesn't fit you, doesn't like fit with your skills, resources, then it's useless. Clear tak? Doesn't work. Orang bayar tau, ramai orang bayar sebab dia rasa, aku beli ni ataupun aku use this system ni, aku akan buat duit banyak sebab tapi sebenarnya that's not true. Alright, so the second one is about the plan. Okay, yang ketiga menjadi penyebab kenapa ramai orang ataupun sikit sangat orang yang sebenarnya mencapai kekayaan. Saya nak tulis kat sini supaya awak dapat some record kat sebelah saya ni. Jadi saya boleh tulis dan awak boleh dengar, dan sambil tu kita interaktif sikit lah. Alright, yang ketiga ni, ni dia. Benda yang selalu semua orang cakap dan Abang Bu nak bagi tahu. Alright, ketiga adalah action. Action, tindakan. Alright, apa yang menyebabkan seseorang tu berjaya? Sebab, tindakan. Sebab takkan benda berlaku tanpa tindakan. Disiplin, tindakan yang berdisiplin. Alright, untuk satu jangka waktu. Dia bukan hari ni awak pergi seminar, besok awak buat, lusa awak terus jadi kaya. Tak ada. It won't happen. Action, kalau tak ada action, dia tak ada results. Kan? Tak ada. Dan action ni dia tak boleh sekali. Dia kena persistent. Action yang persistent. Action yang disiplin. Maksudnya disiplin. Bangun pukul 5 setiap hari. Pukul 5. Simpan. Okay, kita spend based on kita punya compass punya model. 30%, 40%. Kena simpan. Like disiplin. Kan? Dan benda tu untuk 1 jam ke masa panjang. Betul tak? Betul kan? So you need to do secara disiplin. Komitmen, action yang berdisiplin. Awak tak boleh hari ni konon-konon awak nak naikkan badan awak. Awak pun makanlah semua. Makan apa yang suka, awak pun buat bakar. 1 hari buat macam tu. Besok naik ke awak punya masa ni? Tak. Dia tak naik. Kan? Makin sakit adalah. Betul tak? Tapi awak buat benda ni persistent. Hari ni buat, besok buat, lusa buat, disiplin. Wow, makan disiplin, jaga size semua disiplin. Untuk satu jangka masa panjang. Untuk satu waktu tertentu. Betul? Dia tak adalah macam kau pergi ni hari, kau pergi naik gym, besok kau lele semua. Mana ada. Betul. So you need to take some time, satu masa yang kita perlu beri. Alright, dan lepas 2-3 bulan awak dah exercise, barulah nampak badan besar sikit ataupun nak kuruskan badan macam tu. Faham ke? Faham ni. Jadi ketiga ini adalah action. Action apa? Bukan action. Action yang persistent. Action yang disiplin. Action yang ada timeline dia. So awak kena faham benda-benda ni. Jadi ini adalah 3 punca ataupun 3 sebab kenapa sikit sangat orang yang jadi kaya. Sebabnya mereka kekurangan benda yang saya cerita tadi. Betul ke betul? Mungkin bila awak cakap ni, mungkin cakap, alamak Abang Bu, kita macam tahun lalu tak best lah. Sebab tu saya punya program ni tak seksi pun. Program saya tak seksi macam orang punya program. Orang punya dia terus cakap, okay, awak boleh jadi jutawan. Besok buat 10,000. Lusa kau jadi jutawan. Ini semua adalah aku tak seksi. Aku cakap tak boleh. Memang tak boleh dan benda tu takkan jadi. Right? So dia mesti ada 3 benda awak kena buat. Awak kena check pula awak punya skill, awak punya interest, kena ada satu jangka masa panjang. Baru benda tu betul-betul akan kita nampak. Sebab there is no sebenarnya, you tahu tak, orang yang cakap benda-benda, dia cakap ada secret, ada itu, ada ini, kita punya formula work, semua ni sebenarnya itu adalah marketers punya hypes. Alright? Sebenarnya bukan benda-benda tu semua. Clear tak? Alright, tapi apa yang sebenarnya adalah wisdom. Alright, timeline, kita punya timeless wisdom bagi buat benda-benda tadi. Komitmen, plan dan juga action. So benda tu yang sebenarnya work. It is not all those yang benda-benda yang kita dengar, it doesn't work. Clear? Sebab tu ramai orang masih percaya pada benda-benda yang sebenarnya tak angan-angan. Dia tak real. It's not reality though. It's not about reality. Dia tak ada reality. Kan kadang-kadang sanggup bayar sampai beratus ribu, sampai beribu-ribu, berpuluh ribu bayar untuk nak pergi 3 hari, 4 hari. Kan lepas tu rasa macam dah bagus lah kan. Sebab apa? Mereka diberikan satu
apa ni promise tau. Diorang janji awak akan jadi macam ni, awak akan jadi macam ni. Kan lepas tu habis. Kan missing secret tu tak ada. Secret dia apa? Secret dia ni. Ni dia. Aku dah bagi tahu ini secret dia. Kan secret dia adalah komitmen yang tak berbelah bagi. Komitmen maksudnya apa? Aku berserah pada Allah dan aku buat benda ni sampai aku dapat. Itu komitmen. Tak ada tu memang tak akan berjaya. Plan yang memang proven dengan method kita, tetapi dia juga kena perlu dengan kita punya skill, kita punya interest and everything. Dan ketiga, action. Action yang apa? Action yang persistent, yang disiplin, yang penuh dengan disiplin. Alright, untuk satu jangka masa. Clear tak? So this is something yang saya nak bagi tahu. Dan awak tahu tak bila orang cakap tu ada rahsia-rahsia, semua sebenarnya rahsia dia apa tahu? Tak ada rahsia. Rahsia dia tak ada rahsia, babe. Rahsia dia tak ada rahsia. Itu rahsia dia. Kan? Rahsia dia tak ada rahsia sebenarnya, right? Jadi sebenarnya sebab itulah apa yang berlaku pada hari ini, alright, tak kisahlah apa sistem ke, dia orang cakap sistem kekayaan whatever dan sebagainya. Sebenarnya benda ni 250 tahun dulu pun sama. Kan? Apa yang orang gunakan 250 tahun dulu untuk mencapai kekayaan adalah benda yang sama kita buat hari ini. Itu je prinsipal dia. Prinsipal dia sama saja, tetapi mungkin dia detail dia tukarlah. Detail dia mungkin dulu tak adalah kripto, tak adalah saham, tak adalah benda-benda macam tu. Tapi kalau kita tengok balik, prinsip dia sama. Prinsip dia itulah komitmen, plan yang bersesuaian dengan diri kita, dengan tindakan yang berterusan untuk satu jangka masa panjang. Ini je. Ini benda yang sebenarnya berlaku pada zaman 250 tahun dulu. Kan sampai sekarang sama je. Right, itu prinsip je. Jadi dalam kita nak mencapai kekayaan ini, kita perlu mengatasi 3 cabaran ni. Right, 3 cabaran ni perlu kita atasi, ataupun 3 halangan ni kita perlu atasi. Kalau boleh atasi halangan ni, then awak memang akan mencapai kekayaan, insya-Allah. Of course semuanya dengan izin Allah. Jadi first kali untuk nak mencapai kekayaan, bukan awak nak pergi kelas, awak tengok ni kelas mahal aku nak join lah. Aku tengok ni ramai orang join, aku pun nak join. Bukan macam tu, babe. Kau kena tengok sama ada, alright, you dah clear tak benda ni, awak boleh commit. Awak boleh komit tak? Ini pergi kelas biasa pun tak boleh komit. Janganlah. Dui. Jangan salahkan program. Jangan salahkan. Salahkan diri sendiri sebab awak tak settle the first 3 things. Alright? Kata 3 things ni. Alright? Clear tak? Kan? Sebab apa ramai orang yang tak capai sebab dia tak atasi komitmen, tak ada. Sekejap datang, sekejap tak datang. Sekejap timbul, sekejap tak ada. Sekejap bersemangat, sekejap habis semangat. Kan? Tak boleh hidup macam tu. Alright? Dan plan. Plan dia luar biasa tapi tak kena dengan diri dia. Kan? Action tak konsisten, babe. Sekejap ini, sekejap tu, sekejap tidur, sekejap buat ni, sekejap buat tu. Tak ada something yang, like persistent. Kan, berubah-ubah benda-benda macam ni. Jadi ini adalah sebenarnya adalah satu nature tau. Ini memang human nature. Betul tak? Human nature. So that is like memang kita dicipta dengan fitrah macam tu. Kan? Clear tak? Betul ke betul? Okay, just tengok contohnya tadi kita cerita pasal komitmen. Kedua, tengok pasal skill ni. Kan, kadang-kadang kita ni tak dapat sebab kita punya skill tak ada. Kita punya resources tak ada. Kita tak faham. Kan, kita tak faham. Kita tak macam, kita tak nak go through. Kita nak cepat. Saya ni, ramai orang nak. Semalam saya buat satu saja je saya post. Okey, saya bersedia untuk membimbing anda untuk mencapai RM100,000 dalam masa 10 bulan. Simpanan. Ini proven, babe. Ini proven. Alright, benda yang proven. Saya buat. Dan ramai orang yang actually like, nak bang, saya nak bang. Okey. Lepas tu saya bagi tahu apa yang awak kena buat. Alright. So, ini. Tapi you nak benda macam tak ada komitmen. You cakap je you nak, tapi you tak macam you tak commit pada benda tu. Kan? So adalah, alhamdulillah ada yang really committed, dan alhamdulillah mereka sudah pun bersama dengan Abang Abu, insya-Allah, untuk saya bimbing diorang. Tapi yang lain tu dia cakap je. Kan ramai sebenarnya, dalam 40-50 orang yang actually like WhatsApp saya semalam, dan saya balas, saya bagi tahu diorang apa yang sebenarnya kau kena buat, tapi habis kat situ. Jadi tak ada komitmen. Dia cakap je, dia nak je, komitmen tak ada.
Dia not even nak tanya macam mana, apa perlu buat, adakah saya perlu buat apa-apa, adakah bayaran, tak ada ke, whatever. Kalau ada macam mana. Semua ni habis. Dia tak ada. Dia nak je. Tapi komitmen tak ada. Nampak tak? Kat situ dah habis dah. Kan dia tak ada plan. Dia pun tak tahu macam mana. Tak ada. Kan? So, bila kita tak ada benda-benda macam ni, macam mana kita akan capai ataupun menjadi orang kaya? Tak boleh, babe. Sebab tu, dalam financial education ni kan, dalam kewangan, alright, dalam kewangan, dia tak ada satu proven standard dalam finance. Dia tak ada satu proven. Oh, kalau orang tu cakap inilah cara dia, kau suruh dia datang kat aku. Kan? Dia tak ada satu proven standard. Dia satu standard. Oh, ni je cara dia. Oh, ini je yang boleh buat kekayaan. Lain-lain semua tak boleh. Suruh dia datang jumpa aku boleh bagi tahu dia apa dia. Alright? Sebab dalam kekayaan, mencapai kekayaan, dia tak ada satu standard. Clear tak? Tak ada satu standard. Clear tak? Dia tak ada. Dia tak ada satu organisation ataupun satu orang. Tak ada. Dia tak ada macam tu. Right? Dia tak, oh ni yang bagus ni. Tak ada. Sebab benda tu balik kepada kita punya background kita. Kan? Sebab tu kita bila orang tu cerita je kita dah tahu. Ini memang tak boleh pakai. Ni fake ni. Kan? Ini memang fake. Ini tak ada substance. Clear tak? Sebab dia cakap, oh kita punya je. Yang lain semua tak boleh. Itu maksudnya bila orang cakap macam tu, dia tak ada substance. Right? Itu adalah penipu besar dalam bidang kewangan. Kalau dia cakap, ini je cara dia kita boleh kaya, awak betul-betul angkat jalan kaki. Angkat kaki jalan kaki pula. Angkat kaki jalan, babe. Sebab it's complete wrong. It's a fake dan itu adalah junk, right? So macam mana? Jadi macam mana aku nak percaya bambu? Macam mana? Sebab aku tengok semua orang ni berjaya, dia cakap ini, aku pun kenalah, aku nak start. Memang lah kan. So siapa yang boleh percaya? Dan macam mana awak boleh percaya benda ni? Macam mana awak tahu yang awak boleh percaya orang? Tak? Tapi ini adalah satu serious problem. Ada problem yang bukan problem kecil-kecil. Ini serious problem. Right? Ini sebab tu ramai orang yang sikit sangat jadi kaya. Sebab ni problem besar. Okay? Alright. Sebenarnya, minta maaf lah saya cakap awak nak jadi jutawan, menerusi saham, menerusi hartanah, menerusi bisnes, menerusi whatever semua. Sebenarnya itu semua information. Right, itu semua information, babe. Information ni kau boleh just like Google, kau dapatkan information. Sebab itu semua information dan semuanya free. Kita ada banyak sangat information. Kita pergi seminar, kita pergi workshop tu bukan nak dapat information. Tapi bila saya tengok ramai dia pergi sana untuk dapat information. Sebenarnya information kau tak pergi mana-mana pun. Kau Google je. Kau tahu tak, saya ni, Abang Abu ni, awak tahu tak saya ni jenis yang bukan pergi seminar, tapi saya akan jumpa orang dan saya duduk macam saya berbual. Dan banyak saya information saya akan dapatkan daripada semua benda-benda yang sudah ada. Sebab information is free. Kan, information is free. Awak boleh dapat. Tapi dalam nak mencapai kekayaan ni, information tak cukup. Sebab tu ramai yang pergi, dia dapat information overloaded, babe. Overwhelmed. Banyak so. 3 hari aku duduk, aku belajar banyak gila, weh. Dahsyat lah pelajaran. Tapi itu information, babe. Benda information takkan jadi translate jadikan awak kaya. Tak ada. Kan? So apa buat dengan information tu? Apa yang buat? Kan apa yang buat? Sebab tu ramai orang yang sebenarnya pergi belajar, bayar mahal-mahal, dia dapat information je. Banyak information. Orang yang sebenarnya bila dia check balik, sebenarnya aku pergi dekat kuliah, ya Allah, ustaz aku cakap benda yang sama lah. Yang ni aku bayar 3,000, ustaz aku bagi free. Dia cerita benda sama je, information, nampak? That's mean by information. Jadi ramai orang yang tertipu dengan information. So apa yang awak perlu bukan information dan dapat jadi kaya ni. Orang awak perlu ilmu yang betul. Macam mana ilmu tu? Orang ilmu tu adalah jenis yang kita amalkan benda tu. Clear tak? Jadi, saya nak awak check tau benda ni. Kan? Saya nak awak check. Kan ramai orang yang dia tak faham, dia confused. Dia confused sebab dia cakap aku dah pergi, aku dah dapat. Ya, kau pergi, kau dapat information. Kan, kau tak dapat satu komitmen. Kau belum commit to a direction. Satu direction ni, okay, kita commit, kita jalan. Awak tak ada. Awak dapat information ni, awak pun cakap aku dah ada ni, aku dah boleh kaya. Lepas tu dapat ni, banyak information. Dan semua yang bayar awak pergi belajar tu, semua free, babe. Awak Google kat sini, banyak benda awak boleh dapat free information. Sebab bukan awak buat pun. Awak tak tanya pun orang tu. Kan, orang tu dah ajar, dia ambil dia belah dah. Yang awak tak tanya. Clear ke clear? Jadi, so, you need to like understand this. So, it's all about
these three things. Kan? Faham ke faham Boleh tak? You kena decide komitmen. Lepas tu you kena tengok ini direction yang aku nak pergi. Untuk direction ni apa yang perlu ada. Sekarang plan. Mengikut skill aku. Mengikut apa yang perlu. Apa yang aku tak perlu. Apa yang aku kena start dulu. Apa yang aku kena betulkan dulu. Adakah aku kena betulkan simpanan aku. Perbelanjaan aku. Penjanaan kewangan aku. So aku kena betulkan. Berapa masa aku perlu untuk ni. Okay. Aku nak bagi masa dalam mungkin 2-3 bulan ni. Aku betulkan benda ni. Dan aku move forward. That should be the way. Lepas tu you buat tindakan dia. Bukan kita pergi sana pergi sini dapat information lepas tu kita tak buat. Berapa ramai awak saya boleh tanyalah awak. Saya tanya awak, berapa ramai awak sebenarnya memang macam tu? Kan awak punya action tu sikit sangat daripada awak punya punya benda sikit sangat. Itulah sebabnya sikit sangat orang jadi kaya. Sebab orang jadi kaya ni dia buat, dia ada komitmen, dia buat dan dia buat consistently, dia ada timeline dia pantau semua benda ni. Clear tak? Sebab tu awak kena faham. Jadi ini realiti dia. Apa realiti dia? Setiap 3 benda yang saya tulis ni, komitmen, plan dan juga action ni, alright, adalah benda yang perlu awak ada untuk mencapai kekayaan. Kan, dan setiap 3 benda ni dia mempunyai dia punya landmines dia tersendiri. Clear tak? So you kena work on that 3 thing ni. Jadi ini je 3. Right? Inilah 3 yang perlu awak ada. Awak tak ada benda ni, memang awak susah nak jadi kaya. Walaupun awak ada ilmu yang, bukan ilmu lah, information yang luar biasa. Buku tebal-tebal ni, saya belajar dengan dia ni, saya belajar saya belajar dengan dia ni, saya belajar dengan dia ni. Ni saya bayar RM50,000, ni saya bayar RM30,000. Hello, no point. Clear tak? Okey, tapi saya nak juga bagi tahu anda, sebenarnya kalau kita nak capai, ini scientifically proven scientifically proven macam mana kita boleh engineer your life, awak punya perjalanan ni, kita boleh engineer awak untuk capai financial freedom di antara 7 tahun, 4 hingga 7 tahun. Alright, bila kita boleh ikut benda-benda yang saya tulis ni. 3 benda je. 3 benda ni 4 hingga 7 tahun kalau lakukan mengikut step-step tertentu, awak boleh capai. Clear tak? Awak boleh capai benda ni. Jadi inilah yang sebenarnya Abang Bu nak share. So Abang Bu nak share kepada anda yang mungkin ada pada hari ini, untuk macam mana aku nak start ni bang? Apa yang aku kena buat? Jadi untuk tu saya nak letakkan benda ni kat bawah sini supaya awak tahu 3 benda It must be commitment. Okay. Plus dengan skill awak. Kena ada skill dan awak kena ada action. Ni 3 benda. Alright, okay now. Sekarang just introduce sikit. Apa benda yang saya nak bagi adalah, alright, ini dia. Okay, ini saya nak bawa kat sini supaya awak macam faham sikit apa benda Allah ni. Alright. Saya nak awak just like tengok saja. Tengok benda yang saya tunjuk ni supaya faham. Alright, saya nak terangkan benda ni dengan apa yang saya dah tulis tadi. Alright, okay, ni kita letak bawah dululah. Alright, kita letak bawah dulu supaya faham komitmen dan okey. Ini adalah benda yang awak kena fahamkan dalam perjalanan mencapai kekayaan. Alright, dia nak capai kekayaan, nak capai financial freedom dan independent ni, dia perlu ada satu jalan. Alright, dia ada satu jalan yang memang dah structure, dah plan dan sebagainya untuk kita pergi ke satu stage ke satu stage. Alright, dalam konteks ni kalau tengok dia ada 7 kotak-kotak tu. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Alright, dan dalam perjalanan pertama kita perlu capai nombor 4 tu dulu, iaitu yang nama dia financial independent. Alright, nampak tak faham tak apa, nanti awak boleh tengok balik benda ni. Kalau awak nak, awak kena WhatsApp Abang Bu supaya dapat benda ni. Alright, okay now. Ramai kalau kita tengok apa yang saya cakap tadi, apa yang saya cakap, orang ni macam dia hidup dalam angan-angan dan dia jual harapan kan. Semua mereka ni dia cakap, okey, kita daripada 1 kita nak pergi ke 7. Nampak tak? 1 kita nak pergi ke 7 ni, apa sebenarnya berlaku 1 ke 7 ni? Sebenarnya dia ajak kita lompat daripada 1 ni, 1 lompat semua pergi 7. Dia cakap itu je lah jalan yang sebenarnya. Tapi ramai orang tahu tak, dia lompat-lompat dia masuk gaung. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Dia masuk gaung. Sebab apa? Alright, 1 ke 7 ni dia tak ada satu jalan. Alright, dia tak ada jalan. Dia paling kuat. Sebab tu saya cakap 3 sebab kenapa sikit sangat orang kaya. Sebab kalau nak lompat ni, awak kena ada skill melompat tadi. Awak kena ada resources untuk melompat tadi. Kan, awak kena ada skill, awak kena ada resources untuk melompat tadi. Faham ke faham? Awak kena ada benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya bila tak ada benda-benda macam tu, macam mana?
Clear tak? Itu yang menyebabkan ramai orang yang tersesat. Dia sesat. Kan dia tak ada resources, action pun salah. Okey, cakap terjun. Dia tak buat persiapan, dia terjun. Lalas mati semua. Inilah yang berlaku. Lepas tu datang ke aku komplain. Oh, dia tu bang, saya bayar banyak ni, saya tak dapat banyak ni. Aduh. Kan sebab awak ni hidup dalam angan-angan. Jangan come back to reality. Datang kepada reality sebenar. So apa reality sebenar dia? Kita bermula dengan satu ni, level 1. Kemudian baru kita pergi ke level 2, ke level 3, ke level 4. Kita sampai ke benda tu. Right, that is suppose dia punya perjalanan. Itu cara yang sebenarnya. Kan itu cara yang sebenarnya. Tapi ramai yang kecewa, ramai yang tak tahu benda ni. Sebab tu dalam apa yang Abang Abu ni dah nak dekat habis lah. Saya nak just like beritahu anda semua mungkin. Alright, saya kecilkan benda ni. Alright. Sebab ramai orang tak ada. Right? dia tak tahu. Dia tak tahu pun benda tu. Right? Dia tak tahu pun benda tu. Sebab tu kesian, memang kesian. Right? Yang tak datang program memang kesian. Right? Right? Kesian sebab awak tak tahu. Cakap kesian pun tak guna selagi awak tak actually like buat benda tu. Okay. Sebab tu Abang Abu ada siapkan benda ni. Right? Ini adalah level 1. Okay, level 1. Saya cakap kenapa level 1 ni penting. Sebab sebelum kita nak mencapai taraf jadi jutawan lah, kau nak jadi apa-apa lah kan, awak kena first kali, awak kena clear this first portion. Nampak? Dalam first portion ni pun ramai orang yang tak ada komitmen. Kan tak ada komitmen. Datang sekejap awak nak, tak ada komitmen. Sedikit halangan, sedikit benda, kita tak boleh tahan. Sebab dia perjalanan. Kan sebab tu saya bukan ajar untuk awak kaya cepat kat sini. So awak perlu ada plan yang sesuai dengan awak. So untuk tu saya perlukan 10 minggu, 8 hingga 10 minggu untuk saya nak membentuk awak betul-betul. Untuk ada komitmen tadi. Plan yang suit dengan awak. Perbelanjaan yang sebenarnya awak kena buat. Pendapatan yang awak perlu. Clear tak? Kan dapat betulkan balik perbelanjaan. Kita align balik kita punya kewangan. Align balik. So benda-benda ni lah yang pertama kita kena buat sebelum kita nak bergerak. Dia macam nak buat rumah tau. Engkau bila jumpa satu tanah, takkan kau nak terus letak batu-batu nak. Tak boleh, awak kena korek dalam. Lagi tinggi awak nak bina, lagi dalam awak kena korek. Awak kena pastikan awak punya asas dia, foundation dia tu, dia kuat tak, dia okey tak. So benda tu clear tak? Sebab ini yang perlu kita lakukan dulu. Bukan awak terus, oh aku nak main saham, aku nak kaya. Ini angan-angan. Angan-angan, babe. Minta maaf saya cakap, memang angan-angan. Sebab ramai orang yang tertipu dengan angan-angan dan akhirnya, sebab tu dia cakap sikit sangat orang jadi kaya. Sebab apa? Dia tak ada 3 benda ni. Faham So saya harap awak faham benda tu. Sebab tu saya nak ajar ataupun saya nak membawa anda kepada cara yang betul. Betulkan level 1 dulu. Kita tengok dulu level 1 kita dah okey tak? Foundation dah bina tak? Kuat tak? Oh ni tanah macam mana Tanah ni aku kena letak foundation macam mana? Semua ni settle tak? Dah settle baru kita kena pergi ke tempat lain. Dia macam nak pergi jalan jauh juga. Sebelum kita nak pergi Penang ke nak pergi Thailand nak naik kereta. Awak kena check semua. Awak tak boleh just naik je lah jalan. Tak boleh. Dia mengundang banyak bahaya. Kan alignment tak betul, minyak hitam dah tukar ke, enjin okey ke, tayar dah check ke. Sama juga dalam perjalanan financial freedom ni. Dia bukan satu perjalanan, ni hari kau masuk, besok kau boleh jadi financial freedom. Tak boleh. Dia satu perjalanan. Dia satu marathon. Dia bukan sprint, dia marathon. So bila kita nak berlari marathon, kita kena buat persiapan yang rapi. Clear tak? Sebab tu kalau tengok kat sebelah sini, saya dah siapkan benda ni. Sekolah of Financial Freedom tu by Abang Abu. Dan soft ni adalah Sekolah of Financial Freedom. Dan dia bermula dengan level 1. Dia ada 4 level. Alright, untuk kita capai 100,000 dalam perjalanan tu dan juga mencapai financial independent. Alright, dia bermula dengan level 1 iaitu 10 minggu. 9 hingga 10 minggu punya financial foundation work. Kat sini apa Abang Abu buat? Tengok tu. Saya akan mengajar macam mana kita nak memulakan perjalanan untuk melihat alignment kita macam mana. Right, alignment kita ni macam mana? Okey ke tak okey? Cukup ke tak cukup? Macam mana kita nak cukupkan? Lepas tu menggunakan perbelanjaan. Macam mana kita nak pastikan perbelanjaan kita ni supaya plan kita ni ikut kita punya keadaan. So aku tahu, aku punya perbelanjaan macam ni Bang Abu. Macam mana saya nak capai benda tu? Kita ikut awak punya keadaan. Bukan saya letakkan something yang tak ada. Dia mengikut awak asli. Clear? That is lagi satu. Alright?
Ketiga, lepas tu kita akan buat wave untuk komitmen tadi. Untuk punya komitmen, commit. Dah ada teknik yang abang akan ajar. Commit. Awak jadi lagi kuat, lagi bagus. Mentally, semua tu prepared dengan menggunakan kaedah tu. Sebab ini perlu kita atasi. Ramai sekarang kat sini aku tengok, ramai tengah berangan-angan tu. Ramai yang berangan-angan. Angan-angan, pergi kelas dia angan-angan. Oh ni besok aku dapat ni. Ni besok lusa aku dapat ni. Dia berangan-angan. Reality tak check. So kita tak nak jadi macam tu. Kita jangan jadi orang yang buta dengan adu mata. Kita mata dia tapi tak boleh, kita buta, tak lihat. Tak boleh tengok. Kan itu buta nama dia. Kan buta yang lagi teruk daripada orang yang memang buta. Dia tak ada mata, dia tengok okey lah. Ini tak, mata dia tapi tak boleh tengok. Kan? So kita jangan jadi macam tu. Dan of course saya ajar macam mana nak menjana. Sebab kita nak alignment balik, nak betulkan balik. Jadi inilah yang sebenarnya Abang Bu dah siapkan. Kalau tengok kat sini, 2 hari bulan Oktober saya dah get started. Okay, dan kelas kita bukan ambil beratus-ratus orang, kita ambil berpuluh, hanya 20, 25 orang. Maksimum pun saya pernah pergi 30 orang. Alright, 30, 35 itu saja. Alright, kita takkan pergi beyond sebab saya nak pastikan kita mempunyai quality punya quality punya observation, quality punya guidance. Dia bukan quality kau dapat tak, aku quality punya guidance. Aku nak guidance yang quality. Kalau 100 orang dengan 30 orang, macam mana aku boleh jaga 30 orang dengan lebih quality? Itu maksud saya. Alright. Dan benda ni setakat ni kita akan menggunakan secara online, secara Zoom insya-Allah. Alright, bermula 2 Oktober. Ya, ini pada hari Sabtu ni kita akan start malam 9 hingga 10.30. Biasanya mungkin lebih pun 11. 2 jam setiap minggu dengan ada benda-benda yang kita akan bagi. So kita go state. Sebab apa? Saya cakap komitmen tadi, dia kena ada plan dan juga action. Action apa? Action yang disiplin, action yang persistent untuk satu jangka masa panjang. 10 bulan, right? 10 minggu ni untuk kita memulakan dia. 10 minggu saja untuk kita betulkan, lepas tu kita dah move to the next one. Alright? Jadi bagi anda yang mungkin dengar kat sini, awak ambil peluang ni, sebab peluang ni mungkin selepas bulan 11-12 ni saya tak akan dapat buat banyak lagi benda-benda macam ni, sebab akan saya pergi training balik dah. Sekarang pun bulan 11 dah ada orang dah booking dah kan, jadi saya dah kena travel pula. Bila travel mungkin saya akan kurangkan program-program macam ni. Jadi ambil peluang dan insya-Allah pasti awak akan dapat sesuatu yang best sangat. Jadi saya haraplah bagi anda yang mendengar ni, awak boleh share benda ni kepada orang-orang. Dan ingat, apa yang kita belajar pada hari ini, 3 sebab kenapa sikit sangat orang kaya adalah: 1, kerana mereka tak ada komitmen. Komitmen tak ada, itu sebab. Kedua, plan yang tak suit dengan diorang punya diri, dan dia tak yang skill dia, resources dia, dan juga mungkin interest dia. Dan ketiga, action yang tidak disiplin. Sebab tu dia tak percaya. Action yang tidak persistent, dan action yang tak ada time bound. Maksudnya dia nak, itu satu tak ada perancangan satu time. Jadi sebab tu dalam program Abang Bu, kita ada tiga benda ni saya cuba buat dalam level 1 ni untuk kita mengatasi benda ni. Kita nak pastikan awak boleh commit untuk 10 minggu ni dan buat semua benda ni supaya awak ada satu komitmen yang berdisiplin. Right. Kedua adalah plan. Kita akan plan mengikut keadaan awak, mengikut resources awak, mengikut interest awak. Dan ketiga tadi, action. Kita dah ada action yang bersifat persistent tadi. Clear tak? So inilah antara benda yang Abang Bu dah siapkan. Jadi bagi anda yang betul-betul betul-betul nak datang ataupun nak dapatkan program ni, insya-Allah dia ada beberapa benda yang saya dah sediakan untuk anda. Alright, awak boleh just like WhatsApp saja, sebab program ni adalah program yang sangat affordable, right? Sangat affordable. Saya buat program ni untuk memastikan semua orang boleh datang, right? Boleh datang dan dapatkan coaching ni. Jadi saya bagi nombor ni sekali lagi untuk anda. Terus sahaja boleh WhatsApp saya untuk mendapatkan dia punya detail. So siapa yang WhatsApp kat nombor ni, awak akan dapat detail tu. Alright, saya akan hantarkan detail tu menerusi WhatsApp ni. Alright, jadi 0197510509 awak boleh WhatsApp untuk dapatkan detail mengenai program Solve ni secara lebih. Alright, saya akan bagi tahu tarikh dia, alright, setiap semua tarikh, apa yang akan dapat, apa benda-benda tu semua ada dalam detail tu. Alright, jadi saya sangat-sangat teruja untuk berjumpa dengan sekarang kita dah dekat 20 orang insya-Allah. So kita mungkin memerlukan lagi 5-10 orang insya-Allah, ataupun 5 orang pun kita dah boleh mula. Ada tak ada kita akan terus jalan juga, tapi saya cakap kita masih ada lagi tempat untuk at least 5 orang lagi supaya kita dapat meneruskan
kita dapat satu grup yang mantap lah. Bila ada 20 tu dia macam mantap sikit sebab ada satu grup yang power, insyaAllah. Alright. Jadi itu saja yang Abang Bu dapat teruskan dekat sini. Melainkan mungkin kalau ada soalan-soalan ke nak tanya, dipersilakan. Kita ada lagi dalam 5 minit. So kalau ada soalan orang nak tanya, boleh tanya Abang Bu. InsyaAllah saya bersedia untuk menjawab soalan-soalan anda sekarang. Alright. Boleh ke? Ada soalan yang nak tanya ke? Kalau ada tanya, boleh tanya. InsyaAllah kita pun dah pukul 10 hari ni. Alright, hari ni memang tak ada kelas. Saya tak ada kelas malam. Jadi saya dapat bersiaran dengan anda semua. Alright. So ada soalan ke? Alright, kat situ ada Abang Isyak best dia cakap. Hasan Shah juga ada kat sini, insyaAllah. Alright, yes, Abang Isyak dah join dah. InsyaAllah dia akan berada dalam grup tu. Jangan berangan Abang Jufri, kita go to the reality. Kita datang pada reality dan kita terus buat benda tu, boleh? So kalau macam tu, insyaAllah you akan dapat benda yang lebih better lah. Alright, so itu sajalah saya rasa untuk saya. Jadi saya menunggu anda yang belum lagi join untuk just call this number ataupun WhatsApp nombor ni. Alright, untuk awak dapatkan detail, insyaAllah lepas tu kita akan berjumpa pada 2 hari bulan kita start. Right, 2 hari bulan kita akan memulakan perjalanan menuju mencapai financial independent dan juga kita akan capai kita punya benda ni. Siapa ni? Alright, okay. Okey, tak apa. So itu sajalah, saya tak ada apa-apa lagi. So mungkin ada stuck sekejap, ada because of line ni kan, kadang-kadang stuck, kadang-kadang ada. Tapi insyaAllah recording ni saya akan letakkan dalam saya punya YouTube dan juga dalam saya punya Facebook untuk awak mungkin boleh share pada kawan-kawan dan rakan-rakan. Alright. So itu sajalah kepada semua. So saya tunggu anda. Best daripada Abang Bu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat. Alright, sehingga itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.